پھر نکلے ہیں مکہ کی طرف اور 10,000 صحابہ کو لے کر نکلے ہیں. رستے میں اور بھی 2,000 لوگ الگ الگ قبیلے سے آ کے ملے, 12,000 کا لشکر ہو گیا. دنیا کو اللہ نے دکھا دیا یہ نبی جو ایک صحابی ابو بکر کو لے کر نکلے تھے اب جا رہے ہیں تو فاتحانہ شان سے جا رہے ہیں. 10 سے 12,000 صحابہ کا لشکر ہیں, ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تلواریں ہیں. اسلام کا معاملہ بالکل بدل گیا ہے. اب وہ ٹوٹی ہوئی تلواریں نہیں, اب وہ کھجور کی ٹہنیاں نہیں, اب بدن پر زرہ بھی ہے, سروں پر خود بھی ہے, ہاتھوں میں تلواریں بھی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں, میرے آقا علیہ السلام نکل رہے ہیں. اور جب نکلے ہیں فاتحانہ شان سے, مکہ مکرمہ سے 1 میل پہلے حضور ایک مقام پر رکے تو فرمایا ایک کام کرو, ہر آدمی اپنا اپنا چولہا الگ الگ جلائے. جب الگ الگ آدمیوں نے چولہا جلایا, 10 سے 12,000 آدمیوں نے چولہا جب جلایا تو پوری وادی جو ہے وہ آگ کے شراروں سے روشن ہو گئی. مکے والوں کو یہ تو تھا کہ کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے, لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ قافلہ بالکل 1 میل فاصلے پر آ چکا ہے. تو ابو سفیان کو اور دیگر لوگوں کو دیکھنے کے لیے بھیجا گیا کہ ذرا دیکھو تو کیا معاملات ہے. جیسے یہ لوگ آئے تو یہ سب پوری وادی دیکھ کر کے پریشان ہو گئے کہ اتنی آگ, اتنے لوگ, یہ کہاں سے آئے, کون ہے. تو حضرت عباس ابن عبد المطلب کو اس کی خبر ہو گئی تھی, تو آپ اپنے گھر والوں کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے تھے. چونکہ آپ مسلمان ہو چکے تھے, بدر کے بعد آپ کا مسلمان ہونا اور کسی حکمت کے تحت ان کو مکے ہی میں رکھا گیا تھا. تو ابو سفیان کی ملاقات حضرت عباس سے ہوئی تو پوچھا کہ عباس یہ کیا ہے, تو بتایا کہ حضور کا لشکر ہے, ذرا دیکھ. پھر بہرحال المختصر یہ کہ وہ قافلہ چلا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ قافلہ جائے نا تو قافلہ جائے تو ابو سفیان کو کھڑے کر کے بتاؤ کہ ہمارا کتنا بڑا لشکر ہے. آگے بالکل آگے بنی غفار کا قافلہ تھا, وہ پرچم لے کر کے نکلے اور راستہ تنگ تھا, خوب نکلے تلواریں چمکاتے ہوئے. تو ابو سفیان نے کہا یہ کون لوگ ہے, کہا یہ بنو غفار ہے. تو اس نے تکبر سے کہا کہ بنو غفار سے مجھے کیا لینا دینا. پھر اس کے بعد ایک کے بعد ایک پھر انصار آئے. انصار کا پرچم حضرت سعد ابن عبادہ کے ہاتھ میں تھا, ان کے ہاتھ میں تھا. کہا یہ کون لوگ اتنی شان سے آئے. ابو سفیان مرعوب ہوتے رہے کہ یہ کس شان سے یہ لوگ آئے ہیں, نکلے تھے کیسے اور آئے کس شان سے. دیکھو اللہ کی شان ہے, صبر کرنے والے اور حق پر قائم ہونے والوں کو یہ مرتبے ملتے ہیں. تو ابو سفیان نے کہا کہ یہ کون ہے, کہا یہ انصار ہے. حضرت عباس نے بتایا یہ انصار ہے. تو جب انصار میں سے حضرت سعد نے دیکھا ابو سفیان کو تو کہا ابو سفیان خیر منا, الیوم یوم الملحمہ, یہ دن جو ہے نا بدلے کا دن ہے, بدلے کا دن, خون ریزی کا دن ہے. یہ ابو سفیان تو کانپ گیا کیونکہ لشکر ہی ایسا تھا. تو پوچھا کہ محمد کہاں ہے. حضور بالکل آخری میں اپنے صحابہ کے ساتھ آ رہے تھے. جب حضور آئے تو ابو سفیان کی طرف دیکھا. ابو سفیان نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھا سعد نے کیا کہا, حضور نے میں کیا کہا, کہا وہ کہتا ہے الیوم یوم الملحمہ, آج کا دن خون ریزی کا دن ہے اور کعبہ حلال ہو جائے گا. آقا فرماتے ہیں ابو سفیان سعد نے غلط کہا, آج کا دن جو ہے وہ بدلے کا اور خون ریزی کا دن نہیں ہے, الیوم یوم المرحمہ, آج رحم کا دن ہے اور آج معافی کا دن ہے. اور سعد نے جو غلط کہا اس کی سزا ہم اس کو یہ دیتے ہیں کہ اس کے ہاتھ سے پرچم لے لیں گے اور قیس ابن سعد جو ان کے سگے بیٹے ہیں انہی کے ہاتھ میں پرچم دے دیا جائے گا. تو سعد کے ہاتھوں سے اس جملے پر پرچم لے کر حضور نے ان کے بیٹے کے ہاتھ میں, دیکھیے سزا بھی کتنی پیاری دی, غیروں کے لیے اپنوں کو سزا دی تو بھی اپنائیت کے ساتھ دی. یعنی پرچم لے کر دوسرے کو نہیں دیا, خود کے ان کے بیٹے کو دے دیا تاکہ پرچم رہے ان کے گھر میں اور ان کو احساس بھی ہو جائے کہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے. حضرت خالد بن ولید بھی ایک زمانہ تھا حضور کے خلاف میں احد میں لڑنے آئے تھے, بدر میں لڑنے آئے تھے, لیکن یہ آج حضور کے ساتھ ہیں. آقا فرماتے خالد جوانوں کا لشکر لو اور جو ہے جو چڑھائی کا علاقہ ہے نا اس طرف سے تم آنا, لیکن تلوار نہیں اٹھانا خالد, کسی پر تلوار نہیں اٹھانا, میری طرف سے تمہیں حکم ہے, کسی کو دیکھ کر جذباتی نہ ہو جانا. اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے اعلان کیا جو دروازہ بند کر لے اس کو امان ہے, جو حرم میں آ جائے اس کو امان ہے, جو تلوار رکھ دے نہ لڑے اس کو امان ہے. تو حضرت عباس نے کان میں کہا حضور یہ ابو سفیان تھوڑا نام نہاد والا آدمی ہے, تھوڑا اس کو نام چاہیے حضور. تو ایک کام کریں اس کے بارے میں بھی کوئی جملہ کہہ دیتا کہ یہ خوش ہو جائے, جان کا دشمن ہے. لیکن حضرت عباس نے کہا اس کے لیے کچھ کہہ دیں. تو حضور نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کے لیے بھی امان ہے. ابو سفیان
खुशी खुशी दौड़ कर निकले और ऐलान करने लगे कि देखो हुजूर ने ऐलान कर दिया है, जो मेरे घर में आ गया उसको अमान है। और उसके बाद मैं उनका लश्कर देख करके आ रहा हूं, कोई उनसे लड़े ना, तुम उनसे लड़ नहीं सकते, तुम उनसे जीत नहीं सकते, बहुत बड़ा लश्कर जर्रार वो लेकर आ रहे हैं। अबू सुफियान की बीवी हिंदा ने मोचे पकड़ ली, कहा कि मैं तुझे कत्ल करवा दूंगी, तू बुज़दिल हो गया है, लड़ने की बात नहीं करता। सारे कबीले के लोग आ गए। अबू सुफियान ने कहा मैं देख कर आ रहा हूं, ये लड़ने झगड़ने का वक्त नहीं है। हुजूर ने अमान की बात की, जो मेरे घर में दाखिल हो गया अमान। कहा तेरे घर में सब तो नहीं आ सकते। कहा जो काबे में हरम में गया उसको भी अमान। तो कहा सब हरम में भी नहीं आ सकते। कहा जो दरवाजे बंद कर दे उसको भी अमान, जो तलवारें रख दे उसको भी अमान। इस शान से मेरे नबी दाखिल हुए, लेकिन आकर दाखिल हुए तो किसी ने मुजाहिमत मुकाबला नहीं किया। 13 उनके आदमी मरे, 3 मुसलमान शहीद हुए। और उसके बाद फिर मेरा नबी जो है काबतुल्लाह शरीफ के सहन में आया। आकाए करीम आए तो हुजूर अलैहि सलाम ने सबसे पहले पूछा गया हुजूर आप कहाँ उतरेंगे? तो आका ने फरमाया मेरी बहन उम्मे हानी के घर में उतरूंगा। ये मौला अली की सगी बहन थी, जहां से हुजूर मेराज पर गए, उन्हीं के घर उतरे। मेरे आका ने सबसे पहले गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद हुजूर को भूख लगी थी, चूंकि रमजान शरीफ का महीना था और सफर में रोजा खत्म कर दिया गया था, जिहाद के मौके पर रोजा छोड़ने की इजाजत है। तो हुजूर ने गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद उम्मे हानी से कहा उम्मे हानी मुझे भूख लगी है, मेरी बहन तेरे घर में कुछ है? देखो ये फातेह मक्का है, लोग फातेह बनते हैं तो खाने पीने के से पेट भरे रहते हैं, ये मेरा और आपका नबी है जो फातेह मक्का बनकर 12,000 का लश्कर लेकर आया है, लेकिन इस वक्त उनकी झोली में खाने के लिए कुछ नहीं है। दूसरों को खिलाता है मेरा नबी और खुद भूखा रहता है, ये मेरे नबी की शान है। तो उम्मे हानी कहती हुजूर इस वक्त मेरे घर में कुछ नहीं है, सूखे टुकड़े पड़े हुए हैं और मुझे शर्म आती है कि मैं आपके सामने पेश करूं। अल्लाह अकबर, वो दिन तो कितने फख्र का दिन था, लेकिन वो मेरा नबी है जिसने कहा उम्मे हानी जो तेरे घर में है वही पेश कर दे। तो उम्मे हानी ने जो है वो सूखी रोटी दी। हदीस पाक में आता है वो रोटी इतनी सख्त थी कि हुजूर ने अपने दांतों से उसको न चबाया। तो मेरे आका ने उसको पानी में डाल दी, उसके टुकड़े करके पानी में डाल दी। अब पानी में डालने के बाद मेरे नबी ने फिर फरमाया उम्मे हानी कोई सालन नहीं है? तो उम्मे हानी ने नमक दिया, हुजूर इसी को सालन बना ले। फिर पूछा कोई सालन नहीं है? तो कहा हुजूर सिरका है। तो कहा ठीक है सिरका दे दो। हुजूर ने वो रोटियां पानी से निकाली और उसी पे सिरका डालकर हुजूर ने खाया। ये फातेह मक्का की शान है। वरना देख लें आप, अल्लाह के घर के फातेह की ये शान है, जानशीन इब्राहिम बानिए काबा की के जानशीन की ये शान है। फिर उसके बाद मेरे रसूल आए, तशरीफ लाए, फरमाया खोलो काबतुल्लाह शरीफ का दरवाजा खोलो। ये वही उस्मान बिन तलहा है। एक दिन मेरे नबी ने कहा था उस्मान मैं अंदर जाकर इबादत करना चाहता हूं। तो उस्मान ने कहा था सबको चाबी दूंगा, तुमको नहीं दूंगा। आज काबे की चाबी मेरे नबी के हाथ में थी, आज काबे की चाबी मेरे नबी के हाथ में थी। बताओ ना क्या ये जुमले मेरे रसूल को याद नहीं आ रहे होंगे? सबको दूंगा तुम्हें नहीं दूंगा। बानिए काबा के सच्चे जानशीन को नहीं मिलेगी, सारे गुंडों को, आवारा को, बुत परस्तों को मिलेगी, मुस्तफा जाने रहमत को नहीं मिलेगी। आज वो जुमले हुजूर को याद आ रहे हैं। लेकिन हुजूर ने चाबी ली, काबे का दरवाजा खुलवाया, सारे बुतों को निकाला, छड़ी से गिराया, कुल जा अल हक व ज़हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। जो काबे की छत पे थे, अल्लाह के नबी ने, मुख्तसर सारी रिवायतें नहीं ले रहा हूं, अली मुर्तजा को काबे पे चढ़ाया, अली मुर्तजा को अपने कांधे पे चढ़ाया और कहा कि बुतों को तोड़ दो। सारे बुत तोड़ दिए गए, बुतों को तोड़ दिया गया, निकाल के फेंक दिया गया। आका अंदर तशरीफ ले गए। अंदर जो थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, ईसा अलैहिस्सलाम की, इस्माइल अलैहिस्सलाम की तस्वीरें बनी थी। हुजूर ने कहा इसको ऐसे नहीं मिटाया जाएगा। हुजूर ने जाफरान लिया और जाफरान लेकर मल दिया और उसको मिटा दिया। और फिर वो निशानात उस वक्त तक बाकी रहे जब तक यजीद का हमला काबे पे नहीं हुआ। एक अलग तारीख है, उस तरफ नहीं जाता। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम काबे के अंदर गए, हुजूर ने नमाज पढ़ी, तकबीर कही, दुआ की अल्लाह से, अल्लाह तेरा वादा सच्चा। फिर उसके बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम खड़े हो गए और उसके बाद मेरे आका ऊंटनी पर चढ़े, ऊंटनी पर बैठे। ऊंटनी पर बैठकर कोई तवाफ कर सकता है, लेकिन ये मेरे नबी का अंदाज है। आका ने काबे का तवाफ किया और ऊंटनी पर बैठकर हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया। जमाने जिहालत की रस्मों को तोड़ दिया गया है और लोगों खून बहा मुआफ कर दिया गया। इस तरीके की हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया। आका अलैहिस्सलाम ने जमाने जिहालत की मुखालफतें की, अल्लाह का वादा सच्चा हुआ। फिर हुजूर उतर आए। सैकड़ों की तादाद में मक्के के वो गुंडे टाइप के लोग जिन्होंने हुजूर को पागल कहा था, मजनू कहा था, हुजूर के कपड़े फाड़े थे, हुजूर पे पत्थर बरसाए थे। जब मेरे नबी ने सजदे किए थे तो ऊंट की ओजड़ी लाकर नबी के
پیٹ پہ رکھ دی تھی. جب میرے نبی سجدے میں تھے تو حالت سجدہ میں ایک ظالم نے میرے نبی کے سر پہ پیر رکھ کر نبی کے سر کو پیر سے رگڑ دیا تھا. اس طرح کے قسم کے سارے لوگ موجود تھے اور وہ نگاہیں اٹھا کر کے دیکھتے تھے اب کیا ہوتا ہے، اب کیا ہوتا ہے، اب کیا ہوتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے گرجدار آواز میں کہا بولو آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. انہوں نے جواب دیا آپ کریم ابن کریم ہے، آپ سے کرم کی امید ہے. تو میرے نبی نے اس دن فرمایا جاؤ آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں، میں نے تم سب کو معاف کر دیا.